24 देख रहे सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ। भखदे मुद्दे इस अपने नाल हुंदे ने पंजाब भर तो प्रसिद्ध पत्रकार बखतौर सिंह जी ढिल्लों। तो प्रोग्राम मंडे टू फ्राइडे हुंदा जी सवेरे 9 तो 11 बजे तक PTN 24 TV ते नाल रेडियो ते हुंदा 1690 AM ते हुण इस टाइम शाम को अपना 8:30 तो 9:30 बजे तक अपनी लाइन इस टाइम बठिंडे जुड़ चुके जी ढिल्लों साहब नाल। उन्हों का स्वागत करते जी। ढिल्लों साहब स्वागत है, सत श्री अकाल जी। शुक्रिया जी, मेहरबानी। सारे ही दर्शकों नूं श्रोतिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। हाँ सत श्री अकाल जी। ढिल्लों साहब सब तो पहले आप खबरों से जाण के नाल ही आप गलबात कर जो कोविड-19 है पूरी दुनिया के इन्हें तहलका मचाया पाया। पहला जिस तरह अमेरिका के कुछ होंदा सीगा ते भारत के दंदियां चढ़ाइया जांदियां सी भी शायद असी बचे हुए हैं, तो अमेरिका की ये बुरी हालत आ। 2.5-3 लाख बंदा जिहड़ा यदी कोविड-19 की जी बली चढ़ गया अमेरिका के। पूरी दुनिया के ही पता नहीं कितनी कुछ मौतां हो गई। इटली के बहुत हुई, ब्राजील के बहुत ज़्यादा, पर इस टाइम जो भारत आ पूरा जो रैड जोन के जी। 4 चफेरे जोड़े सिवे बल रहे आ, लोग सड़कों के उत्ते संस्कार कर रहे हैं, जगह नहीं मिल रही, लोगों को लकड़ा नहीं मिल रही, इन्नी लंबी वेटिंग आ जी उत्थे। तो किद्दां दा होऊगा इस विषय पर भी आप नाल गल करते हैं। तो नाल ही जोड़े राजस्थान के भाजपा के विधायक आ वो जे लोगों को माड़ी मोटी कोई पुलिस वाला कोई इंट्रैक्शन देनी चाहता, कोई चंगा करना चाहता, तो वो अग्यों कहते जी अपनी औकात च रहो। राजस्थान के भाजपा विधायक ने करोना नियम लागू कराने वाले पुलिस अधिकारी को दबका दिता। एक दिन दबका दूगा, पर जोड़े हालात बने हुए आ भारत सरकार दीयां नाकामियां, गृह मंत्री भी प्रधानमंत्री दीयां नाकामियां, जिहड़ियां एडियां एडियां वड्डियां रैलियां कीतियां, खास करके जिहड़ा इन्हां दी आपदी स्टेट नूं बहुत वड्डा सेक लगा। वो कहंदे हुंदे दुश्मन मरे तो कदे हसीए ना, सज्जणा भी मर जाना। आपां खुश नहींगे जदों इंसानियत की मौत हुंदी है जी, बड़ा दुख लगता। इंसान बड़ी वड्डी चीज़ आ। पहला सब तो पहला इंसान दे विच इंसानियत होनी चाहिए, धर्म जिहड़े सब तो बाद दे विच आ। पर जो काम गुजरात, भोपाल, महाराष्ट्र दे विच हो रहा, पर सरकार पता नहीं की साबित करना चाहती है जी। प्रधानमंत्री पता नहीं की साबित करना चाहते, गृह मंत्री पता नहीं की साबित करना चाहते हैं। इन्ने ज़्यादा केस वध रहे हैं, 2000 तो उपर मौतां हो रही, 3-3 3.5 लाख केस आ रहे हैं। की कहना चाहोगे जी ये बारे तुसीं? बिल्कुल जी, करोना की जो गल करते हैं भारत के विच हालत बद तो बदतर हो गई है जी। तुसीं दस्सिया 2000 तो वध मौतां हो गई जी। दूजी लहर है करोना की, पहला कितनियां हुई वो तो एक वक्री गल है। इस दूजी लहर के 2000 तो वध मौतां हो गई, 3 लाख नवे केस आ गए है। और पंजाब के पिछले 24 घंटिया के 69 लोगों ने जान गवानी पई कोरोना की वजह कारण। जिमें कि तुसी हवाला दिता है, इस वेले जिहड़े कोरोना के नियमां नूं लागू करवाउण दी जिम्मेवारी प्रशासनिक अधिकारियों ते भी है, पर सब तो ज्यादा जिहड़ा हैगा वो पुलिस नूं इहदी रिस्पोंसिबिलिटी दित्ती हुई है। पुलिस वालिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ठीक है, बहुत बारी ਅਸੀਂ पुलिस वाले जो कोई साडे नाल बदतमीजी करते हैं, भैड़े तरीके नाल पेश आउंदे, सानूं बड़ी गर्मी आउंदी है। ਅਸੀਂ मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन जे ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। मैं बड़े इंटरव्यूज कीतियां पुलिस वालिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ बड़ा लंबा समा इन्ना लंबा समा सानू वेट करनी पैंदी है, उड़ीक करनी पैंदी है VVIPs की कि VVIP कदों आउंदे, कि 2-2 दिन तक वो रोटी नहीं खाते। पिछले दिनों के साडे बठिंडे दे विच एक बड़ा नौजवान होनहार पत्रकार अजीत अखबार का सी, वो अचनचेत लापता हो गया क्योंकि मीडिया का प्रैशर सी। ते मीडिया की प्रैशर की वजह कारण मैं 2-3 पुलिस वाले वो देखे जिहड़े समर्पित सी, SSP तो लैके एक CIA स्टाफ के इंचार्ज तक, कि उन्होंने रातों की नींद भी है जी वो खराब हो गई सी, सौ भी नहीं सके सी कि किसी ना किसी तरीके उस बंदे नूं लभ्या जाए। सो कई बार ये जो जिवें कोविड-19 है, कोविड-19 दे विच पंजाब दे विच रात नूं कर्फ्यू ला दिता, रात के 8 बजे तो लैके सवेर के 5 बजे तक। दिल्ली वालियां ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन ला दिता है, राजस्थान वालियां ने 2 हफ्ते का ला दिता है। इनू इंप्लीमेंट करवाउण वास्ते जिहड़े दिशा निर्देश है वो WTO के दिशा निर्देश है कि किवें सोशल डिस्टेंस रखना है, लोग घरां तो बाहर ना निकल, इस चीज़ नूं जिहड़ी हैगी है तुसीं यकीनी बनाउणा है। और WTO दी जिहड़ियां हदायतां सारी केंद्र सरकार उहदे मुताबिक जो हुक्म दिंदी है, जो थले के सिपाही काम करता है, सिपाही अपने लैवल ते काम नहीं करता, सगों जो नरेंद्र मोदी की सरकार वालों
ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਸਿਪਾਹੀ ਕੋਈ ਟਾਟਿਆਂ ਬਾਟਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਿਪਾਹੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਚੋਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਚੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਚੋਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੈਰਤ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਓਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਧੰਨਾ ਸੇਠ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਓ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ MLA ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਆਰਾਮ ਕਮਾਵਤ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ COVID-19 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਪਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਮੇਰਪੁਰ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ MLA ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। MLA ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਚ ਰਹਿ, ਇਹ ਸੁਮੇਰਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ MLA ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਫਿਊ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ MLA ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ CCTV ਇਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ CCTV ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ MLA ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਗੈਰ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਗੈਰ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਾਸਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਗੈਰ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ COVID-19 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ BJP ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਤਾੜਿਆ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ ਨੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਤਾਦ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੰਨ ਤੇ ਥੱਪੜ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਮਗਰ ਭੱਜਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ MLA ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ UP ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ, ਸਮਾਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, 3-3 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਉਣੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਾ ਲਈਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਦੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਲਾਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸੀਰਮ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 157-58 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੀ ਕਿ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੈ, GST ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਉਹ PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੋਈ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ 5-6 ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ BCG ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਖਸਰੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਸੀ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੀਕਾ ਮੁਫਤ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫਤ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁਆੜਾ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਤੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਵਾ ਲੇ, ਕੋਈ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਵਾ ਲੇ, ਈਵਨ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਦਵਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਉਣਗੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਆਪਾਂ ਧਾਪੀ ਪਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚਪਾੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ,
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਉਹ ਦੀਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਜੜੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਕਰਿੰਦਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ। ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਫਿਊਨਰਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਬਚਾਓ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਬੜੀ 135-36 ਕਰੋੜ ਆ, ਤੇ ਜੇ 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 50-60 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮੇਡੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਘਟੀਆ ਸੀ, ਭੈੜਾ ਸੀ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਣ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ੀ ਘਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੰਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਚੰਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਇਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ, ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਨੋਂ ਜਣੀਆਂ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਸਵੀਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਜਣੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਪੋਜ ਬਣਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਐਸਟੀਐਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਕੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੋਇਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਸਟੀਐਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੱਸ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੈਰੋਇਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬੀਬਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਚੰਬਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਹੈ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ,
ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਨਿਵਾਸ ਜੀ, ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗਿੱਲ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ? ਗਿੱਲ ਨਿਵਾਸ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਦਾ ਗੋਤ ਗਿੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕਨਸਟੇਬਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵਕਾਇਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਰਿਮਾਂਡ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਤੇ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਲ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਨੱਥੂ ਖੈਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ STF ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ STF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਗਏ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ STF ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਲਿਆ ਰਲਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਲ ਵਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਲ ਵਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਲਈਆਂ ਹੋਏ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਰੂਟ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਫੋਰਸਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, SSP ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੇਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਰਗਰਮ ਭਿਆਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੜਕੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ, ਕਤਲ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 7 ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਈਏ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਬਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੁਖਬਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰ ਉੱਥੇ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਿਲਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ,
ਵੀ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਵਗੈਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਵੀ ਵੇਚਦੀ, 22 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਸੀ SUV, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਨ ਦੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਕੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਹੋਏ, ਕੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਗੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਿਰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਜਰੂਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਬਿਰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਲਿਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ। ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਲੈਟ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਵੇਚਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਲੈਟ ਵੇਚ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨੇ ਉਧਰ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਕਾਮਨਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਸੁਖੀ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਆ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਨਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਦੋਂ ਮਾੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ NIA ਵਾਲੇ ਖਿੜਖੜੀਸੀ ਫਿਰਨ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਤਾਂ ਜੀ ਬੰਦਾ ISI ਦਾ ਏਜੰਟ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲਵ ਜਿਹਾਦ, ਤੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਲ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਮਲਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਵੀ ਦੇਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਕਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਚੱਲਦੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੁਗਰਾਜ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਆ ਜੀ ਦਾ ਹੋਟਲ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਫਰੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਜੀ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡਾ ਗਿੱਲ ਸਭ ਕਾਸਟ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤੀ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਚੰਬਲ ਦੀ ਡਾਕੂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ MS ਗਿੱਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ, ਰਾਜ ਗਿੱਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਹੀ ਫਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, KPS ਗਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆ ਗਿਆ SSC ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਬੀਬੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੱਟੀ ਮੇਸ ਕਰਤੀ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੇ, ਗਿੱਲ ਨਿਵਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਦੀ ਚੜਾਈ ਕਰਤੀ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਤਬਾਹੀ ਚੜਾਈ ਕਾਹਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਤੀ। ਆ ਪੁੱਠੇ ਬਣੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਲੰਬੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਬਤ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਤ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਬਡੋਏ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਚ ਫਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ? ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਲਦੇਵ ਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ 84 ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਬਗਾਵਤ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਰਦੀ ਫਿਰ ਮਨਾ ਕੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਠੱਪਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਚ ਚਾਂਸ ਪਈ ਇਹ ਇੱਕੋ ਲੌਬੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਲੌਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਟੁੱਟੂਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ? ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਬਲਦੇਵ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ 400 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਡੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬੜੇ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਕਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਬਰਸੀ ਉੱਥੇ ਮਨਾਉਗੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉੱਠ ਜੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਊਗਾ।
ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਵਾਵਤ ਅਸੀਂ ਫਸਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬਾਰੇ ਲੈਣਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ 100% ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਾੜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿੰਦਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਾਨ ਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ, ਕੁਛ ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਦੋ ਕੇਸ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਆ ਗਈ ਬਲਦੇਵ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਮਾਨ ਦੀ ਵਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਟਿੱਕਰੀ ਤੇ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਕੜਾ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਝੇ ਚ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਧੀ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕਿਉਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ 32 ਜਾਣੇ ਹੈ, 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 32 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋਗੀ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕੇਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੱਜਾ, ਨਾ ਖੱਬਾ, ਨਾ ਕਾਮਰੇਡ, ਨਾ ਸਿੱਖ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸ ਘਰ ਕੋ ਆਗ ਲੱਗ ਗਈ ਘਰ ਕੇ ਚਿਰਾਗ ਸੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੰਦੀ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੋਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਤੌਖਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ 100, 200, 500 ਰੁਪਏ ਚ ਵੋਟ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਪਰ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਚ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਣ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਚ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਖੋ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਲੇਰ ਲਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ
ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ 5-4 ਬੰਦੇ ਮੇਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਡ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕੀ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿੱਠ ਕੇ ਅੱਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸੇਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਹਮਾਇਤੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੇ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤਾਰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਘੁਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਜੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਆ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣ ਕੇ 5-6 ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-26 ਜਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਆਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ, 4-5 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਨਾ 7 ਹੋਣਗੇ 8 ਹੋਣਗੇ, ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਜੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। 5-7-10 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਆ, ਬਸ ਆਹੀ ਕੁਛ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੀਰਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨਕਲ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਾਇਆ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆ। ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਰੀਝ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹ 'ਚ ਹੈਗੇ 5-10 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਅਨਸਰ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਏਡੇ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ, ਗੇਮਾਂ ਦਾ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਕਾਬ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਕਾਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਫ ਦੀ ਏਅਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਇੱਕ MLA ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਟੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਖਿਚਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਕਰਦਿਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਲੈਕਟਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉੱਠੇ ਸੂਰਮਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖੋ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ। ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਹੈ, ਬਿਕਰੂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਕਰੂ ਪਿੰਡ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। 2-3 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਜੀ। ਸਰਕਲ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਸਪੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੇਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ 8 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਯਤਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਾਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜੈਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਜੈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਉਜੈਨ ਦੇ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਨੇੜਲੇ ਲਿੰਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਚੋਣ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ। ਗਿਆ ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ STF ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਠਾਠ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸੀਏ ਤੋਂ ਰਾਈਫਲ ਖੋ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭੱਜਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਚਲਾਤੀ। ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਸਮੇਤ ਗੈਂਗ ਦੇ ਟੋਟਲ 5 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਹੋ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਕਮਿਊਨਲ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਾਤੀ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਠਾਕਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਗੈਰਾ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੋ
ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ 3 ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੱਜ BS ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਅਗਰਵਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ DGP ਹੈ KL ਗੁਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ 3 ਨਾਂ ਦੇਤੇ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ 5 ਮਾਰੇ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਉਲਟੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲਟੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਦੇਣੇ ਸੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਲਖਨਊ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਨਪੁਰ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਦਖਾਨੇ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੋਗ ਪਾਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਸ਼ ਜੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਰਾਜ ਗਿੱਲ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 25 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਗੰਦੀ ਜੀ ਕਾਰ 'ਚ ਤੇ ਘਟ ਗਿਆ ਜੇ ਗੋਰੇ 2 ਆ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਇੰਡੀਆ ਯੂ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਅਫੀਮ 2 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਵੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਬਦਨਾਮ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਅਫੀਮ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ BSF ਵਾਲਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਆ ਬੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ USA ਆਉਂਦੇ ਆ ਡਰੱਗ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ 5000 ਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 15000 ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇੜੇ ਆਵੇ। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰੋ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਤਲ ਨੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਤਲ ਨੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤਲ ਨੰਦਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਫ ਦੀ ਏਅਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਈਵ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਤਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਤਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਲ ਨੰਦਾ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਤਲ ਨੰਦਾ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਰਤੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ PTN 24 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 1690 AM ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।